Hello everyone. Today our class is regarding epistaxis. It is otherwise known as nosebleed. It's a very common condition and it is bleeding from inside the nose is called epistaxis. Bleeding from inside the nose is called epistaxis. It is fairly common and is seen in all age group, children, adult and old age group. And it often present as an emergency. Epistaxis is a sign and not a disease. And you know the blood supply of the nose. Mainly, nose is richly supplied by both external and internal carotid systems, both on the septum and the lateral walls. So, nasal septum is supplied by internal carotid artery, that is anterior ethmoid artery and posterior ethmoid arteries. Both are the branches of ophthalmic arteries. Then external carotid system also, that is include splenopalatine artery, septal branch of greater palatine artery and septal branch of superior labial artery. These all are the external and internal carotid system that supplies nasal septum. Then lateral wall. Mainly lateral wall supplied by internal carotid system, that is anterior ethmoid, posterior ethmoidal. Then lateral wall supply into the external carotid system, that is posterior lateral nasal, greater palatine, nasal branch of anterior superior dental, branches of facial arteries are the arteries that supplies lateral wall of the nose. Then regarding the little's area. Little's area ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ it is a usual site for epistaxis in children and young adults. Little area ആണ്, it's a site and the commonest site for epistaxis in children and the younger ones. And it is situated in the anterior inferior part of nasal septum just above the vestibule. 4 arteries, that is anterior ethmoidal, septal branch of superior labial, then septal branch of splenopalatine and the greater palatine anastomose here to form a vestibular plexus called Kieselbach plexus. This area is exposed to the drying effect of inspiratory current and to fingernail trauma, and it's a common site for epistaxis in children. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. which site is the commonest site for epistaxis in children? That is little's area, and 4 arteries come together to form a vascular plexus. That area is known as little's area. And little's area നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും, ആ ഒരു വട്ടത്തിൽ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആർട്ടറീസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ദെൻ വീനസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വീനസ്, the vein runs vertically downwards just behind the columnal, crosses the floor of nose and joins venous plexus on the lateral nasal wall. This is the common site of venous bleeding in young people. Retrocolumnar vein-ലാണ് common site എന്ന് പറയുന്നത്. So little's area and retrocolumnar vein. Then next, regarding the causes of epistaxis, that is divided into local causes. In local causes, that includes trauma, acute chronic traumas, foreign bodies, neoplasms, etc. നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. മെയിൻലി കോസസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 3 ആണ്: ലോക്കൽ, ജനറൽ ആൻഡ് ഇഡിയോപ്പതിക്. ഇഡിയോപ്പതിക് മീൻസ് അൺനോൺ കോസസ്. Local, general and idiopathic causes. The first one is local causes. Local causes including trauma, infections, foreign bodies, neoplasms of nose and paranasal sinuses, atmospheric changes and deviated nasal septum. These all are the local causes of
trauma. Local causes of nosebleed. First one, trauma. That is, trauma എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫിംഗർ നെയിൽ ട്രോമ, മേ ബി ഇഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ദ നോസ്, മേ ബി ഇൻട്രാനേസൽ സർജറീസ്, മേ ബി ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് മിഡിൽ തേർഡ് ഓഫ് ഫേസ്. Sometimes it is occur due to hard blowing of nose. ബ്ലോയിങ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് ചീറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി, അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് സ്നീസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോമാസ് മേ കോസ് this type of local traumas may cause nose bleeding. Then infections can be acute infections or chronic infections. Acute infections including viral rhinitis, nasal diphtheria and acute sinusitis, and chronic infections including Old-crust forming disease, example atrophic rhinitis, tuberculosis, syphilis, etc. will be the causes. So local causes can be trauma, infection, and third one is foreign bodies. Foreign bodies means non-living and living. Non-living means ജീവൻ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ കോസ് നോസ് ബ്ലീഡ്, മേ ബി എനി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് എക്സെട്ര. ദെൻ മെയിൻലി അത് കുട്ടികൾക്കാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ദെൻ ലിവിങ് മീൻസ് മാഗോട്ട്സ്, ലീച്ചസ് എക്സെട്ര. മറ്റേ നമ്മുടെ അട്ട അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മാഗോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുഴുക്കൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ബോഡീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലിവിങ് ഫോറിൻ ബോഡീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിയോപ്ലാസംസ് ഓഫ് നോസ് ആൻഡ് പാരാനൈസൽ സൈനസസ്. ദാറ്റ് മേ ബി benign neoplasms, benign cyst and malignant cyst. That is benign example hemangioma, papilloma, malignant example carcinoma or sarcomas. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കോമ എന്താണെന്നും നിയോപ്ലാസംസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ചസ്. ദാറ്റ് മേ ബി ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, സഡൻ ഡികംപ്രഷൻ എക്സെട്ര. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഉയരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലവർക്ക് നോസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ചസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം. നേസൽ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷനും ഇത്തരത്തിലുള്ള എപ്പിസ്റ്റാസിസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. നേസൽ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും സിംറ്റംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇതാണ് നോസിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? ലോക്കൽ കോസസ്, trauma, infections, foreign bodies, neoplasms of nose and paranasal sinuses, atmospheric changes and deviated nasal septum. Next we can move on. ഇത് നോസിലാണ് ഇത്രയും കോസസ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേസോഫാരിങ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോസസ് എന്ന്. നേസോഫാരിങ്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് അഡിനോഡൈറ്റിസ്, ജുവനൈൽ ആൻജിയോഫൈബ്രോമ, മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമേഴ്സ്, അതൊക്കെയാണ് നേസോഫാരിങ്സിൽ നോസ് ബ്ലീഡ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. നേസോഫാരിങ്സിലുള്ള അഡിനോഡൈറ്റിസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻജിയോഫൈബ്രോമയും മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമേഴ്സും ഒക്കെ ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. These all are the local causes. The next one we can move on, general causes. General causes means cardiovascular causes, disorders of blood and blood vessels, liver diseases, kidney diseases, drugs, mediastinal decompressions, etc. are the general causes. First one is cardiovascular system. In cardiovascular system, hypertension, arteriosclerosis, mitral stenosis and hypertensive crisis in pregnancy. Pregnancy related hypertension, PIH, ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ കോസ് ആണ്. ദീസ് ഓൾ ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം. ദെൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ aplastic anemia, leukemia, thrombocytopenic and vascular purpura, hemophilia, Christmas disease, scurvy. Scurvy means vitamin C deficiency. Then vitamin K deficiency. Then hereditary hemorrhagic telangiectasia. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ പറയുന്നത്. അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ, ലുക്കീമിയ, ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ആൻഡ് വാസ്കുലർ പെർപ്യൂറ, ഹിമോഫീലിയ, ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ്, സ്കർവി ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം.
ദെൻ ലിവർ ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിൾ കോമൺലി നമ്മൾ ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് കാണുന്ന ഈ ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് സിറോസിസ് ആണ്. ഹെപ്പാറ്റിക് സിറോസിസിനാണ് ലിവർ ഡിസീസിൽ നോസ് ബ്ലീഡ് കാണുന്നത്. ദെൻ കിഡ്നി ഡിസീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസിൽ ക്രോണിക് നെഫ്രൈറ്റിസിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് കാണുന്നത്. ദെൻ ഡ്രഗ്സ്, എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് സാലിസിലേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ അനാൽജസിക്സ്. ആസ് ഫോർ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചില അല്ലെ ഹെഡ് ഏക്കിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചില എന്താ പറയുക ചില ഡ്രഗ്സ് അനാൽജസിക്സ് നമ്മൾ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് തെറാപ്പി, ഹാർട്ട് ഡിസീസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് തെറാപ്പിയും ഈ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും. അതൊക്കെയാണ് ജനറൽ കോസസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാർഡിയോവാസ്കുലർ കോസസ്, ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ലിവർ ഡിസീസ്, കിഡ്നി ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്. നെക്സ്റ്റ് മീഡിയസ്റ്റീനൽ കംപ്രഷൻ, അക്യൂട്ട് ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, വിസേറിയസ് മെൻസ്ട്രേഷൻസ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ജനറൽ കോസസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മീഡിയാസ്റ്റിനൽ കംപ്രഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു എനി ട്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ദ മീഡിയാസ്റ്റിന. വീനസ് പ്രഷർ, ചിലപ്പം നോസിലുള്ള വീനസ് പ്രഷർ കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയാസ്റ്റിനൽ കംപ്രഷൻ മേ ഓൾസോ കോസ് നോസ് ബ്ലീഡ്. ദെൻ അക്യൂട്ട് ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്യൂട്ട് ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത് ജനറൽ കോസിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതല്ലാത്ത നോസിലല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ മേ ബി കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ, മീസൽസ്, ചിക്കൻ പോക്സ്, വൂപ്പിംഗ് കഫ്, റുമാറ്റിക് ഫീവർ, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ്, ടൈഫോയിഡ്, ന്യൂമോണിയ, മലേറിയ, ഡെങ്കു ഫീവർ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്കി ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നോസ് ബ്ലീഡ് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ലോക്കൽ കോസസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതായത് മൂക്കിനുള്ളിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാക്കി സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് മീസൽസ്, മംസ്, റുമാറ്റിക് ഫീവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബാക്കി സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോസ് ബ്ലീഡ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ കൂടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നോസ് ബ്ലീഡ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ജനറൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഡിയോപ്പതിക് കോസസ്. മെനി ടൈംസ് ദ കോസസ് ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ അൺനോൺ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസസും നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദർ ആർ മെയിൻലി 3 കോസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോക്കൽ കോസസ്, ജനറൽ കോസസ് ആൻഡ് ഇഡിയോപ്പതിക്. ലോക്കൽ കോസസിൽ നോസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പറഞ്ഞു, നേസോഫാരിങ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പറഞ്ഞു. നോസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രോമ, ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഫോറിൻ ബോഡീസ്, നിയോപ്ലാസംസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം. ദ നേസോഫാരിങ്സിൽ അഡിനോഡൈറ്റിസ്, ജുവനൈൽ ആൻജിയോഫൈബ്രോമ, മാലിഗ്നന്റ് ട്യൂമേഴ്സ് എക്സെട്ര. ദെൻ ജനറൽ കോസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റംസ്, ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് blood and blood vessels, liver diseases, kidney diseases, drugs, mediastinal decompressions, acute general infections, and sometimes that is occurring at the time of menstruations. And last causes, idiopathic causes, that is unknown etiology. Then next one we can move on sites of epistasis. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിറ്റിൽസ് ഏരിയ ആണ് 90% കേസസും എപ്പിസ്റ്റാസിസ് കാണുന്നത് ലിറ്റിൽസ് ഏരിയയിലാണ്. എബോവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് മിഡിൽ ടെർമിനേറ്റ്, പിന്നെ കാണുന്നത് എബോവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് മിഡിൽ ടെർമിനേറ്റ്, പിന്നെ മിഡിൽ ടെർമിനേറ്റിൻ്റെ ബിലോ ലെവലിൽ, ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ, ദെൻ ഡിഫ്യൂസ് ബോത്ത് ഫ്രം സെപ്റ്റം ആൻഡ് ലാറ്ററൽ നേസൽ വാൾ. ചിലപ്പോൾ സെപ്റ്റത്തു നിന്നും ലാറ്ററൽ നേസൽ വാളെന്നും ചിലപ്പോൾ നേസോഫാരിങ്സ് നിന്നും ബ്ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിറ്റിൽസ് ഏരിയ ആണ് 90% കേസിലും മോസ്റ്റ് കോമൺലി കാണപ്പെടുന്ന സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ്. ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് നോസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ നോസ് ഇൻ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ് അത് എന്ന്. ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് മെയിൻലി ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ത്രോട്ട്. സോ പേഷ്യൻ്റ് മേ സോളോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഹാവ് എ കോഫി കളേർഡ് വൊമിറ്റസ്. ചിലപ്പോൾ
ഈ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? പേഷ്യൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തുപ്പുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കോഫി കളേർഡ് വോമിറ്റസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസും പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസും ആണ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം. സോ ഇൻസിഡൻസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൻ്റെ കേസിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ, ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ലെസ് കോമൺ. ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് കാണുന്നുള്ളൂ. ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദെൻ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽസ് ഏരിയ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ വാൾ. ദെൻ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം പോസ്റ്റീരിയോ സുപ്പീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് നേസൽ കാവിറ്റി. നേസോ ഫാരിങ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്നും പറയുന്നു. ദെൻ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എപ്പോഴും ചിൽഡ്രനും യങ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. വേറാസ് പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ 40 years ഓഫ് ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് കാണുന്നത്. ദെൻ കോസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് കോമൺലി occur due to traumas, any kind of traumas. അങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് കാണുന്നത്. ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു എനി സ്പോണ്ടേനിയസ്, ഓഫൻ ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓർ ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലിറോസിസ്. മേ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇൻ ഒറിജിനാണ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ചില സമയത്ത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ചില സമയത്ത് ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലിറോസിസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണാറുണ്ട്. ദെൻ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബ്ലഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എപ്പോഴും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ലോക്കൽ പ്രഷർ ഓർ ആൻറ്റീരിയർ പാക്ക്. ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂക്കുന്നാണ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൻ്റെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി മൈൽഡ് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെയല്ല, ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ജലദോഷം പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടേ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളത് ഒരു പിഞ്ചർ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മേ ബി ഒരു ലോക്കൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓക്കെ ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കേസാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാം. വേറെ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണെങ്കിലോ ബ്ലീഡിങ് ഈസ് സിവിയർ, റിക്വയർഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. ബ്ലീഡിങ് സിവിയർ ആണ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിക്വയർഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ. സോ പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ പാക്കാണ് അവിടെ റിക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ പ്രഷർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ലോക്കൽ പ്രഷർ. ആൻറ്റീരിയർ പാക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പ്രഷർ കൊണ്ടോ ഒരു പിഞ്ചർ പ്രഷർ കൊണ്ടോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിന്. വേറെ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഈസ് സിവിയർ, റിക്വയർഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. ബ്ലീഡിങ് സിവിയർ ആണ്, മറ്റേതിൽ യൂഷ്വലി മൈൽഡ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻസിഡൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഏജിനെ പറ്റിയിട്ടും കോസിനെ പറ്റിയിട്ടും ബ്ലീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ്. അതിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണെങ്കിൽ മോർ കോമൺ ആണ്, മറ്റേത് ലെസ് കോമൺ. ദെൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ലിറ്റിൽസ് ഏരിയയിലാണ്, മറ്റേത് പോസ്റ്റീരിയോ സുപ്പീരിയർ പാർട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. ദെൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് യങ് ചിൽഡ്രനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്ങർ അഡൽട്ടിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ 40 years ഓഫ് ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ദെൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ട്രോമ. ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രോമ കാരണമാണ്, എന്നാൽ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ ഡിസീസ് കൊണ്ട് ആണ്. ദെൻ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൻ്റെ കേസിൽ മൈൽഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, മറ്റേതിൽ സിവിയർ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും വ്യത്യാസമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇൻ എനി കേസ് ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ മോഡ് ഓഫ് ഓൺസെറ്റ്, ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ്, amount of blood loss, side of nose from where bleeding is occurring, whether bleeding is of anterior or posterior type, any non-bleeding tendency in patient family, history of non-medical ailment, that is history of any hypertension, leukemias or any other blood disorders, heart disorders, etc. Then history of any drug intake, example anticoagulants or any analgesics. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ഡാറ്റാസ് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ഓഫ് ഓൺസെറ്റ്, എപ്പോൾ തുടങ്ങി, എത്ര സമയം നീണ്ടു നിന്നു, എത്രത്തോളം ബ്ലഡ്
ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്, മൂക്കിൻ്റെ ഏത് ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ്, ഏത് സൈഡിലാണ് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, വെദർ ദ ബ്ലീഡിങ് ഈസ് ആൻറ്റീരിയർ ഓർ പോസ്റ്റീരിയർ ടൈപ്പ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന കോസസോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ദെൻ ഹിസ്റ്ററി, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ആൻറ്റികോയാഗുലൻസ് ഓർ അനാൾജസിക് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ്. ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് വി ഹാവ് ടു നീഡഡ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എപ്പിസ്റ്റാസിസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മെയിൻ വൈൽ തന്നെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലിറ്റിൽസ് ഏരിയ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ പിഞ്ചിങ് ദ നോസ് വിത്ത് തമ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഫോർ 5 minutes. യൂഷ്വലി ലിറ്റിൽസ് ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ പിഞ്ചിങ് ദ നോസ് വിത്ത് തമ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഫോർ 5 minutes. ദിസ് കംപ്രസസ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽസ് ഏരിയ. ലിറ്റിൽസ് ഏരിയയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുമൂലം കംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതുമൂലം നമ്മളെ ബ്ലീഡിങ് നിർത്താനും വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തമ്പും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇൻ ട്രോട്ടേഴ്സ് മെത്തേഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു സിറ്റ് leaning a little forward over a basin to spit any blood and breathe quietly from the mouth. അപ്പോൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പിഞ്ചിങ് ആണ്, പിഞ്ചിങ് ദ നോസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് ട്രോട്ടേഴ്സ് മെത്തേഡാണ്. ഇൻ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇരുത്തി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ലീൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ബ്ലഡ് തുപ്പിക്കളയാൻ പറയാം, മാക്സിമം തുപ്പിക്കളയാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് പയ്യെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാതെ മൗത്തിലൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് കംപ്രസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ. വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. സോ കോൾഡ് കംപ്രഷനും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് പിഞ്ചിങ് ദ നോസ്, ദെൻ ട്രോട്ടേഴ്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് കംപ്രഷൻ. ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോട്ടറൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ ബ്ലീഡിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലൊക്കേറ്റഡ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് വെൻ ബ്ലീഡിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലൊക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോട്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് ഉപകാരമാവുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസിൻ്റെ ബ്ലീഡിംഗ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ്. Then the area is first anesthetized and the bleeding point is cauterized with a bead of silver nitrate and coagulated with electrocautery. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോകോട്ടറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ, അതായത് ബ്ലീഡിംഗ് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അനസ്തറ്റൈസ്ഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോട്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ള രണ്ട് മെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിങ്ങും പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിങ്ങും ആണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ഇസ് പ്രൊഫ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ലോക്കലൈസ്, ആൻറ്റീരിയർ പാക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. ബ്ലീഡിംഗ് നിൽക്കുന്നില്ല, സൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ആൻറ്റീരിയർ പാക്കിംഗ്. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് റിബൺ ഗോസ് സോക്ക്ഡ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് പാരാഫിൻ. ലിക്വിഡ് പാരാഫിനിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റിബൺ ഗോസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ്, നോസ് ഇസ് ക്ലിയർഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ബൈ സക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ലോക്കലൈസ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് സൈറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ്. ആദ്യം വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോക്കിയതിന് ശേഷം സക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. സക്ഷൻ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇൻ മൈനർ ബ്ലീഡ്സ് ഫ്രം ദ ആക്സസിബിൾ സൈറ്റ്, കോട്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് മൈനർ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, വി can done cauterization. And if the bleeding is profuse and or the site of bleeding is difficult to localize, the anterior pack should be done. ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും
ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് ഈ ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രസക്തി. ഫോർ ദിസ് യൂസ് എ റിബൺ ഗോസ് സോക്ക്ഡ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് പാരാഫിൻ. ലിക്വിഡ് പാരാഫിനിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള റിബൺ ഗോസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അബൌട്ട് 1 മീറ്റർ ഗോസ്, 1 മീറ്റർ ഗോസ് ആണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ഇൻ അഡൽട്ട് ആൻഡ് 12 മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. അത് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള 1 മീറ്റർ ഗോസ് പീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് നേസൽ ക്യാവിറ്റി. ഓരോ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കും നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട്. First few centimeters of gauze are folded up itself and inserted along the floor, and then whole nasal cavity is packed tightly by layering the gauze from floor to the root. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പയ്യെ ജെന്റ്ലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലോറിലൂടെ ജെന്റ്ലി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് 1 or both cavities may be packed. ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ നേസൽ ക്യാവിറ്റീസ് നമുക്ക്, അതായത് ഒന്നോ രണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നേസൽ പാക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോസ് ബ്ലീഡ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 24 hours. 24 hours ശേഷം വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ബ്ലീഡിങ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ 2 to 3 days, സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം. ചില സമയത്ത് 2 to 3 days വെച്ചാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷനായി നമ്മളെ ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം, അതായത് ഹോൾ ബോഡി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് 2-3 ദിവസം വെക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് systemic antibiotics in order to prevent infection and toxic shock syndrome. ഇതാണ് ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം. ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാക്കിംഗ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയേഴ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then next one is posterior nasal packing. Posterior nasal packing എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ബ്ലീഡിങ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഇൻ ടു ദ ത്രോട്ട്. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിംഗ്. എ posterior nasal pack is prepared by tying 3 silk ties to a piece of gauze rolled into a shape of cone. കോൺ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോസ് ആണ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് റിക്വയറിങ് പോസ്റ്റ് നേസൽ പാക്ക് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് നേസൽ പാക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഫോളീസ് കത്തീറ്റർ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഫോളീസ് കത്തീറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രെയിൻ ദ യൂറിൻ. ഫോളീസ് കത്തീറ്റർ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദ നേസൽ ബലൂൺസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ. നേസൽ ബലൂൺസും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് നേസൽ പാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നേസൽ ബലൂൺസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോസ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ജനറൽ മെഷേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ കോട്ടറൈസേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ നേസൽ പാക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിൽ നേസൽ പാക്കിങ്ങിൽ പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കും ഉണ്ട്, ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ പാക്ക് ഏത് കേസിനാണ് ചെയ്യാമെന്നും ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്ക് ഏത് ടൈപ്പിനാണ് ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലായി. ദെൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് കോട്ടറി. അടുത്തത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് കോട്ടറി ആണുള്ളത്. പോസ്റ്റീരിയർ ബ്ലീഡിംഗ് പോയിന്റ് ക്യാൻ sometimes be better located with an endoscope. It can be coagulated with suction cautery. Local anesthesia with sedation may be required. SMR operation remove any septal spur. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മളെ സബ്മ്യൂക്കസ് റിസെക്ഷൻ ഓഫ് നേസൽ സെപ്റ്റം, SMR ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ എലിവേഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കോപെരികോൺട്രിയൽ ഫ്ലാപ്പ് ആൻഡ് SMR ഓപ്പറേഷൻ. ചില സമയത്തിൽ ഈ റിക്കറൻറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് SMR ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ മ്യൂക്കോപെരികോൺട്രിയൽ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത് വീനസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മുതൽ കോട്ടറൈസേഷൻ, പിന്നെ ആൻറ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിംഗ്,
പിന്നെ ആൻറ്റിരിയർ നേസൽ പാക്കിൻ്റെ പിക്ചർ, പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ പാക്കിംഗ്, എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഓട്ടറി, ദെൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ SMR ഓപ്പറേഷനും കൂടി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർ റിക്കറൻറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ദ സെപ്റ്റം. സെപ്റ്റം റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വഴിയും കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോസ്റ്റീരിയർ നേസൽ പാക്ക്. ചിത്രം കണ്ടോ, ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോസ് കോൺ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then general measures in epistaxis. As a nurse, what all are the nursing management എന്ന് നോക്കാം. Make the patient up with a backrest and record any blood loss through spitting or vomiting. Patient position ചെയ്യാം. Then reassuring the patient, mild sedation can be given. Then keep check on vital signs, that is pulse, blood pressure and respiration. Then maintain hemodynamics, that is blood transfusion. പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി റെഡി വിത്ത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ദെൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സൈനോസൈറ്റിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് പാക്ക് ഇസ് കെപ്റ്റ് ബിയോണ്ട് 24 hours. പാക്ക് നമ്മൾ 24 hours ശേഷവും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഓക്സിജൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ. Then investigate and treat the patient for any underlying local or general cause. കോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജനറൽ മെഷേഴ്സ് ഇൻ എപ്പിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഇഫ് എനി ആസ്ക് ഫോർ എനി ഡൗട്ട്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.